ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो कुछ भी असी हिदायतां जारी कीतियां उन्हां दी इन-विन पालना कीती है ते इसी नूं आपां बरकरार करके रखना है क्योंकि ये जिहड़ा सितंबर दा महीना है ये अपना एग्ज़ाम दा महीना है। जिहड़ी आपां हुण तक 6 महीने तैयारी कीती है मार्च तो आपां चालू कीता सी मार्च अप्रैल ये 6 महीनों की तैयारी का हुण एग्ज़ाम है सितंबर महीने दे विच ते इस करके आपां इस एग्ज़ाम दे एग्ज़ाम वेले आपां घबरा नहीं जाना अपना मनोबल नहीं डाउन करना ਆਪਾਂ इस जंग नूं जितना है। असी पब्लिक दे क्वेश्चनस पूछे सी कल कि आज सवेरे की उन्हां दे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्होंने और की वो सुझाव देना चाहते हैं तो काफ़ी उन्होंने सुझाव सानू दिते हैं। हैप्पी शर्मा इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट नूं चाहिदा है कि कोरोना ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਹੈਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ है बिल्कुल भी ना रहे। असी इस चीज़ पर विचार करके DC साहब नाल मैं सलाह करके सिविल सर्जन साहब नाल असी इस चीज़ को इंप्लीमेंट करवावांगे। नवदीप चावला इन्होंने क्या है कि वर्किंग टाइम 8 बजे तक कर देने चाहिए हैं रेस्टोरेंट का टाइम 10 बजे तक। नवदीप जी थोड़ा दिन वेट करो। देखो पहला असी करके देखा सी पब्लिक एकदम ही पिकनिक मनाने लग गई एंड तुहानूं याद है पहला अपने रखड़ी का त्यौहार आ गया एक दो त्यौहार और आ गए जन्माष्टमी का त्यौहार आ गया एकदम ही लुधियाने पीक चला गया काम वध गया इत्थे कोरोना का एंड केसेस काफ़ी ज़्यादा आने लगे हॉस्पिटलों पर भी प्रैशर पै गया। ये जदों तो असी सरकार ने यह सैटरडे संडे का लॉकडाउन चालू किया है एंड टाइमिंग्स शाम को 7:30 बजे तक दे कीते हैं उस तो बाद थोड़ा जिहा हॉस्पिटल्स से भी प्रैशर घट गया है मतलब घट गया का मतलब है कि ओवरबर्डन नहीं हो रहे वो थोड़ा जिहा थम गया है काम। इस करके जो देखो बार बार असी यही कहने कि कोरोना के नाल लड़ाई कोरोना एक बीमारी बड़ी बीमारी है लेकिन इलाज इसका बहुत छोटा है। इलाज तो ये है कि आप मास्क लगा के रहना है। मास्क के बारे असी बार बार कहने कि पब्लिक मास्क लगाती है हरेक बंदे नूं तुसी बाहर देखोगे हरेक बंदे दे मास्क लमकिया हुंदा है लेकिन काफ़ी बंदे प्रॉपरली मास्क नहीं लगाते। वो मास्क जिदा पूरा प्रॉपर लगना चाहिए है वो या तो मास्क में थोड़ा थल्ले कर देंगे हैं या उत्ते कर लेंगे हैं या हर 15 मिनट बाद 2 मिनट लिए मास्क उतार देंगे हैं या किसी नूं मिलन लई गए चाह चू दे बहाने अपना खाने पीने के बहाने मास्क उतार लेंगे वो फिर सारा सिस्टम मास्क का जो प्रोटोकॉल है वो खत्म हो जाता है। जे तुसी 2 मिनट लिए भी मास्क तुसी घर दे अंदर ना पाओ क्योंकि तुसी तुहाडे अपनी फैमिली मैंबरस होंदे हैं लेकिन जिदा ही तुसी अजनबी बंदे नूं मिलना है जिसनों कि तुसी आम तौर पर नहीं मिल रहे ठीक है या किसी रिश्तेदार नूं इस तरीके नूं मिल रहे हो कि तुसी वैसे रोज़ डेली नहीं मिलते उसनूं हर कोई तुसी 15 दिन बाद मिलने लिए जा रहे हो फिर जरूर मास्क लगाना है। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो तुसी बैठे हो फैक्ट्री के अंदर बिल्कुल मास्क लगा के रखना है। तो पहली गल तो हो गई मास्क की दूजी हो गई फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की फिजिकल डिस्टेंसिंग आपां गलबात करनी हुंदी है। एक तो हुंदा चुपक्के गलबात करनी अपनी आदत हुंदी है कि आपां बिल्कुल चुपक्के गलबात करते हैं लेकिन जे आपां 2 मीटर की डिस्टेंस रखांगे कोरोना ਦਾ इलाज आप ही हो जाना है। तो तीजी गल है कि आप क्राउडेड प्लेसिस दे विच जाना ही नहीं कोई भोग होवे किसी की मरग हो गई है किसी का कोई शादी है कोई अपना बर्थडे है कोई वो सैरेमनी है किसी की कोई फंक्शन है किटी है उन्हां ते बिल्कुल ही नहीं जाना किसी भी तरीके का। जिथे क्राउड तुहानूं दिख जाए यू टर्न मार लिओ वापस आ जाओ बिल्कुल कि आप कोई बहाना बना दो कि जी मैं बीमार हो गया या मेरा आज फास्ट है या मेरा वो है बिल्कुल ना जाओ। चौथी गल जिद्दां ही तुहानूं सिम्पटम्स आ जाते हैं कोई तुहानूं बुखार आ गया या शरीर दे विच बहुत ज़्यादा दर्द हो गया या खंघ आ गई या कोई खांसी जुकाम लग गया मन के चलो तुहानूं कोरोना हो सकता है। ये जिहड़ा मौसम है अजकल दा
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਕਾਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਜੀਬ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ 100% ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ 'ਚ ਅਟੈਚ ਲੈਟ ਬਾਥ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ फ़ोन ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮਲੇਰੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਮਲੇਰੀਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਮਲੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੇ ਮੱਛਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲਈ? ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਟੁੱਟੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮਾਸਕ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਫਰੂਟਸ ਖਾਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਲਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। HP ਸਿੰਘ ਛਾਵੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਯੂਰ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਔਰ ਬੱਸਿਸ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪਲੱਸ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਐਂਡ ਖਤਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੇਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਭਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। हैप्पी शर्मा इन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ने शुरुआत में बहुत बड़ी गलती की। जब कोरोना पेशेंट आता था तो एक ऐसे बना के पेश करते थे कि वो कि पड़ोसी उस बंदे नाल दुश्मनी करन लग जाते सी। देखो ठीक है, कई बारी जो शुरू दे विच कोरोना आया, मैं समझदा कि
ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, 90% ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਵੇ, ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਰਾਜੀਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ। ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 106 ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀम्स हैं, 106 ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀम्स हैं और हर एक टेस्टिंग टीम तकरीबन 60-70 ਟੈਸਟ ਪਰ ਡੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ 11,000 ਟੈਸਟ ਪਰ ਡੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪਰ ਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀਮ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀम्स ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੀम्स ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 5 ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੇਖਾ ਠਾਕੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੀਪਲ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਇਨ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕਸ ਆਰ ਰੋਮਿੰਗ ਫਰੀਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਆਪਣੀ 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਰੀਲੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪ ਹੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, BP ਦੀ, 15-20 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਦੀਪਕ ਬੰਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰੈਵਲਿੰਗ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰੈਵਲਿੰਗਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, किसी भी दिन संडे सैटरडे भी नहीं है रैसट्रिक्शन। इंटर स्टेट ट्रैवल बिल्कुल फ्रीली अलाउड है। केवल यही है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਾ ਐਪ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਵਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨ ਵੀ ਓਪਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਔਨ ਆਲ 7 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦ ਵੀਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਅਲਾਊਡ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੋਨੋਮੀ ਐਂਡ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ
जो सरकार और प्रशासन बनाना चाहता है उसका एक पार्ट है कि फैक्ट्रियाँ 24 घंटे चल सकती हैं। कई वाले बंदे कई कहते हैं कि जी फैक्ट्रियाँ जो 24 घंटे चल सकती हैं तो शादियाँ और वो अपने पार्टियाँ बर्थडे पार्टीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है जी फैक्ट्रियाँ ਦੇ ਵਿੱਚ भी तो फैल सकता है। देखो फैक्ट्रियाँ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ रिस्क ਲੈਂਦੇ तो एक कैलकुलेटेड रिस्क है कि फैक्ट्रियाँ प्रॉपरली मास्क वगैरह लगा के वर्कर काम कर रहे हैं, उन्होंने तो इकोनॉमी राइज हो रही है, रॉ मटेरियल बन रहा है, खान पीन की चीज़ां बन रही हैं। एंड जे कोरोना कोई 1% 2% वध भी जाता है वो आपको रिस्क लेना पऊगा क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलनी है। पार्टियां का जे आप बर्थडे पार्टी करते हैं, कोई किटी पार्टी करते हैं, उसका की आपको कोई इकोनॉमी की फ़ायदा है? इकोनॉमी तो कोई नहीं फ़ायदा। फिर आप जे इकोनॉमी भी फ़ायदा नहीं उस चीज़ को करना ही क्योंकि कोरोना का खतरा तो वध रहा है तो इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं हो रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इस करके ये सारी चीज़ां बैलेंस करके बनाई गई हैं। अक्षय मिश्रा इन्होंने लिखा है कि 8 महीने तो असी कोविड पैंडमिक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सारिਆਂ ਨੂੰ थोड़ा और सावधानी रखनी चाहिए है। बिल्कुल अक्षय जी तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। मिस्टर भल्ला इन्होंने लिखा है कि वेरी हैवी जैम इज़ फेसिंग एट शेरपुर चौक डेली शाम को 7 बजे के करीब। देखो की है कि हुण दिन दे अपना 6:30 बजे तक अपनी शॉप्स वगैरह बंद रखने का टाइम होया है कि 6:30 बजे शॉप्स रेस्टोरेंट्स जिन्ने भी तरीके के सरकारी जिन्ने भी वो हैं अपने दुकाना वगैरह हैं वो 6:30 बजे बंद होंगियां एंड लोगों की मूवमेंट 7 बजे बंद होएगी। लोग करते की है कि 6:30 बजे बिल्कुल 6:30 तो कोई करता नहीं, 6:45 7 बिल्कुल ही 5 मिनट पहला बंद करके सोचते हैं कि मैं बस हूँ 7 बजे तो पहला घर घुस जावां। वो फिर एकदम ही जाम लग जाता है। जे तुहाडा 6:30 का टाइम है तो तुसी 10 मिनट पहला ही खत्म कर लो, 10 मिनट तुसी 6:15 से निकल जाओ, देखो तुसी बिल्कुल बिना जाम के घर पहुँच जाओगे। हुंदा की है आप जो 6:35 40 वो अद्धा घंटा क्योंकि सारा शहर ही फिर अद्धे घंटे के अंदर खाली कराना भी अपने आप दे विच एक औखा काम है। इस करके थोड़ा जिहा अपना जी प्लानिंग आप तुसी कर लो। सवेरे तो 5 बजे तो चालू हो जाता है, तुसी जिहड़ी फैक्ट्री ते 10 बजे जा रहे हो सवेरे वो तुसी 8 बजे चले जाओ तो उहदे नाल तुहानूं ये ट्रैफिक जाम तो मुक्ति मिल सकती है। एंड एक और चीज़ है, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लुधियाने दे विच चल रहे हैं। अपनी ये फ्लाईओवर बन रहा है शहर दे विच, जगराओं वाला भी ब्रिज बन रहा है और भी सारे रिंग अपनी जो आउटर रिंग रोड वाली जगह पे भी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस करके जो कंस्ट्रक्शन चलती है तो थोड़े बहुत ही दिन आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स का सामना करना पैंदा है। इस करके भी थोड़ा जहा कंस्ट्रक्शन करके भी ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो चलता है एंड खासकर जो ट्रैफिक का एकदम ही बोझ पै जाए तो थोड़ी जी प्रॉब्लम्स पब्लिक को आती है। लेकिन फिर भी असी हिदायतां दित्तियां हैं पुलिस मुलाजिमां नूं ट्रैफिक दे नूं कि खासकर शाम को 6:30 बजे तो लैके 7:30 बजे तक कोई चलान नहीं करने, किसी बंदे नूं नहीं रोकना, केवल ट्रैफिक नूं रेगूलेट करना है, उसनूं स्पीड अप करना है। सुरजीत सिंह इन्होंने क्या है कि पूछा है कि टुडे ही मेट विद एन एक्सीडेंट नियर समराला चौक, 2 पुलिसमैन वर वॉचिंग लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। देखो सुरजीत जी ये तो हरेक बंदे का फर्ज है कि जे कोई एक्सीडेंट किसी दे नाल हो गया तो उसकी मदद करे। तुसी अपना मोबाइल नंबर दे दिओ, असीं तुहानूं कॉन्टैक्ट करांगे एंड असीं जे कोई साडे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जे कोई मुलाजिमां ने उत्थे खड़े होकर तुहाडी मदद नहीं की असीं डेफिनेटली उन्हां दे खिलाफ एक्शन भी लवांगे, उन्हां नूं समझावांगे भी कि देखो ये तो हरेक नागरिक का फर्ज है कि वो जो एक्सीडेंट हो गया किसी दे नाल भी हो सकता है, वो एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करे। एंड पुलिस का तो ये डबल फर्ज है क्योंकि उन्होंने तो सैलरी भी मिल रही है और उन्होंने काम ही ये है, तो इस करके असीं इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली लवांगे। हरेक बंदे का यह फर्ज है कि आप इस लड़ाई दे विच अपना योगदान पाइए। जो सरकार दे रिसर्च करके दूजे मुल्कों तो सीख के जो आपां हिदायतां जारी कीतियां उन्हां दी पालना करिए, ये तुहाडे अपने फायदे लई हन। एंड मैं तुहानूं यकीन दिलाना कि लुधियाना दा एडमिनिस्ट्रेशन, लुधियाना दी पुलिस हमेशा 24 घंटे तुहाडे लई हाजिर है एंड सारा दिन साडा यही सोच रहिंदी है कि किस तरीके नाल पब्लिक नूं वध तो वध इस बीमारी तो बचाया जाए, किस तरीके नाल उन्हां नूं गाइड किया जाए। एंड असी हमेशा तुहाडे नाल खड़े हैं ते असी मिल के इस लड़ाई नूं जरूर जितांगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।